ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद् भागवतर नवम स्कंधर प्रथम अध्याय पाठ करिबा। आनंदे अभिमन्यु सुत शुणीण गोविंद चरित व्यास कुमार मुख चाहि बोलई सिरे कर देई। परीक्षित उवाच भूमुनि मन्वंतर कथा कहिल सकल व्यवस्था जे मन्वंतरे जे बा देहि धर्म रक्षणे भावग्राही अनंत जहार महिमा के जानी पारे गुण सीमा। तुम्भे कहिल मुनि गणे विष्णुर महिमा प्रमाणे द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत से राज ऋषि दैवत अतीत कल्पांतरे थिला भावे से विष्णु को भेटिला नित्य गोविंद पाद ध्याई विष्णुर तहु शिक्षा पाई। पुणी से सृष्टि आदि काले के मन्ते वैवस्वत कूले वैवस्वत मनु होई जन्म लभिले देह बही। पुणी ताहार बीर्जे जात केते बा होइले कसुत इक्ष्वाकु आदि जेते सुते राजा होइले ए जगते। एणु आदित्य कूले जेते कहिबा वंशानुचरिते काहार वंशे के बा होई ए भूमि तले देह बही। जे बा चरित कले जेते भूमुनि कह मो अग्रते मते ए संकट उद्धर मु तुम्भ चरणे किंकर भूत भविष्य वर्तमाने संपूर्ण वंशानुकीर्तने एबे जगते कला जाहा कहिबा मते जेबे दया। सुत उवाच एमन्ते ऋषिगण मध्ये उत्तरा सुत अनुवादे शुणी आनंद कृत्य कृत्य कहन्ति व्यासंकर सुत। शुक उवाच शुण हे नृप परीक्षित आदित्य वंशर चरित हरि महिमा अप्रमित केबा कथने समरथ संक्षेपे कहिबई तते मुजोग बळे जाणे जेते ए भूमि मध्ये देह बही सते बरसे केबा कही रविर वंशे नृप जेते जे जाहा कले ए जगते भकत शिषे एहा कही एब तु शुण मन देई जेबा उपुजे जार अंशे वैवस्वत मनु वंशे शुण पांडव चूड़ामणि प्रलय काले वेद बाणी जे हरि अनादि कारण जगत आत्मा नारायण पूर्वे जे संसार संहरी जले अनंत सर्जा करी निबिड़ अंधारे सोइले काहाकु केहि न देखिले से पुणी प्रलयर अन्ते उभाने सोए अनायते ता नाभि कमलु प्रकाश होइला हिरण्मय कोश सुवर्णमय दिव्य रूपी उठिला महाजल व्यापी से पद्मकोशु ब्रह्मा जात जार शरीरु ए जगत भूमि भियाई जोग बळे बसिला समाधि निश्चले ब्रह्मार मनरु बाहार होइला मरीचि कुमार कश्यप तार तहु जात जार महिमा अप्रमित दक्ष दुहिता विभा कला ता तहु सूर्य उपुजिला सूर्यर पत्नी संज्ञा नाम अति सुंदर अनुपम तार उदरु दिव्य तनु होइला श्राद्ध देव मनु से पुणी श्रद्धा कन्या गर्भे 10 कुमार कला भावे रूपे शोभित अनुपम शुण हे ताहांकर नाम इक्ष्वाकु नृपपुत्र बेनी सर्जाति दिष्ट दृष्ट घेनी पुणी करुष नरिष्यंत वृषध्र नभग उदित होइले पुणी कवि आदि ए रूपे 10 जे प्रसिद्धि से श्राद्ध देव पुत्र अर्थे विचारी वशिष्ठ संगते मित्रा वरुण अर्थे इष्टि आरंभ कला पुत्र कष्टि एमन्ते तार श्रद्धा नारी वशिष्ठ संगते विचारी बोलोई मुहि पयोव्रता जेमन्ते होइब दुहिता से अर्थे तुम्भे यज्ञ कर से बई चरणे तुम्भर ता शुणी कुश केतु बड़ा विप्रंक संगे विचारिला आहुति देला अप्रमित एमन्ते कन्या हेला जात ता रूप जगत मोहिला
ତାହାକୁ ଇଳା ନାମ ଦେଲା। ରାତ୍ରେ ସେ କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ସେ ମନୁ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷି। ବୋଲଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ଏ କର୍ମ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ତ ନୁହଁଇ ଏମନ୍ତ କଲ କିସ ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନିଜ ତପ ବଳେ ଦଗ୍ଧ କଳୁଷ ଏ ସୟଳେ। ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଲା ଅନ୍ୟଥା ଏ ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କର ମତ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବିପରୀତ। ଏମନ୍ତ ମନୁଙ୍କ ନିକଟେ ବଶିଷ୍ଠ ମିଳି ଯଜ୍ଞ ବାଟେ। ହୋତାଙ୍କ ବ୍ୟଭିଚାର ଜାଣି ମନୁକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁନି। ତୋହର ନିଜ ନାରୀ ବୋଲେ ଦୁହିତା ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସାଧିବି ତୋ ଅର୍ଥେ କହିବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ଯେମନ୍ତେ ଏ କନ୍ୟା ତୋହର ହୋଏ ପୁରୁଷ କଳେବର। ଏମନ୍ତ କହି ମହାଯତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଇଳା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ପୁତ୍ର ହୁଅ ତୁହି। ତକ୍ଷଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାର ନାମ ହେଲା। ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ହରି ଏବହ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଦେବଙ୍କ ବଚନ ସ୍ୱଭାବ କେ ତହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସେ ମନୁପୁତ୍ର ଏକ ଦିନେ। ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଘୋର ବନେ ପଶିଲା ହରଷିତ ମନେ। ଧନୁକ ମାଣ ଧରି କରେ ବସିଲା ଅଶ୍ୱର ଉପରେ। ସେବକ ବେଳ ତାର ଯେତେ ଧାଇଁଲେ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠ ଗତେ। ନାନା ଆୟୁଧ କରେ ଧରି ପଶୁ ଖୋଜନ୍ତି ବନ ହେରି। ଗିରି କାନନେ ଲତା କୁଞ୍ଜେ ଖୋଜି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜେ। ମୃଗ ନ ଦେଖି ଘୋର ବନେ ପଶିଲେ ଉତ୍ତର କାନନେ। ମେରୁ ନିକଟେ ଖେଦ ମନେ ମିଳିଲେ ସୁକୁମାର ବନେ। ସେ ବନେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳଧାରୀ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନିଜ ନାରୀ। ନିରତେ ପୀଡ଼ିତ ମଦନେ ଗୌରୀ ସଙ୍ଗତେ ନିର୍ଜନେ। ନିତେ ରମନ୍ତି ସୁଖ ମନେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପିତ କାନନେ। ସେ ବନେ ପଶି ମନୁ ବଳା ଅନେକ ମୃଗ ବଧ କଲା। ମୃଗଙ୍କୁ ମାରି ଅବହେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ। ଅଶ୍ୱ ସହିତେ ସର୍ବଜନେ ତକ୍ଷଣେ ସୁକୁମାର ବନେ। ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଅଶ୍ୱ ସହିତେ କୁଘଟଣ। ଚାହାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୁଖେ ସର୍ବେ ରହିଲେ ମନ ଦୁଃଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବେ କଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି ସଲ୍ଲଜେ ଚଳି ନ ପାରନ୍ତି। ଶୁକବଦନୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୋଲେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଭୋମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ। ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ତ ଶୁଣି। ନାରୀ ହୋଇଲେ କିସ ଅର୍ଥେ ଏ କଥା କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନୁର ନନ୍ଦନ ପୁରୁଷ କଲେ ଭଗବାନ। ସେ କିମ୍ପା କାମିନୀ ହୋଇଲା ଅଶ୍ୱ ସହିତେ ମନୁ ବଳା। କିଏ ବା ବନେ ଥିଲା ଦୋଷ କିବା ଶଙ୍କର କଲେ ରୋଷ। କିମ୍ପା ହୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୁନି କହ। ମୁନି କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ। ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ କହିବା ତହିଁର ଚରିତ। ଶପଥ ଋଷି ଏକ ମେଳେ ଶଙ୍କର ଦରଶନ ଛଳେ। ଦିଶନ୍ତି ରବି ତେଜ ପ୍ରାଏ ସେ ବନେ ଚଳନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ। ଦୁରୁ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅମ୍ବିକା ଶଙ୍କର ଉପେକ୍ଷି। ଶିବ ସଙ୍ଗମ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ବୃକ୍ଷ ଲାଗେ। ଲାଜେ ଲୁଚାଇ କଳେବର ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଥରହର। ଶଙ୍କର ରହେ ଅଧମୁଖେ ଚାହିଁ ନ ପାରି ମନ ଦୁଃଖେ। ଏମନ୍ତ ମୁନିଗଣ ଚାହିଁ ପାଦେହେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ। ତାହାଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ଛନେ ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ବନେ। ପଥ ଚଳନ୍ତି ମହାଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ଶ୍ରମେ। ସେ କଥା ଜାଣି ଶୂଳପାଣି ଅମ୍ବିକା ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି। ପୁରୁଷ ହୋଇ ଯେବେ ଏଥେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ ବନସ୍ତେ। ତକ୍ଷଣେ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ର ଦେଲେ ଶାପ। ସେ ଦୁନୁ ମହାଦେବ ରୋଷେ ସେ ବନେ ପୁରୁଷ ନ ପଶେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ମନୁତନୟ ବିପରୀତ। ଅଶ୍ୱ ସହିତେ ଘୋର ବନେ ସର୍ବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦୁଃଖ ବନେ। ସେ ବନୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ବନେ ସୋମନନ୍ଦନ ତପସ୍ଥାନେ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଏକୁ ଆରେ ଧରି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବେ ମନୋହରି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଇଳା ଦେଖି ସେ ବୁଧ ତପସ୍ୟା ଉପେକ୍ଷି। ମନ କଳ୍ପିଲା କାମ ଭଳେ
ତକ୍ଷଣେ ଧରି ତାକୁ କୋଳେ। ବଳେର ମିଲା ଚନ୍ଦ୍ରସୂତ, ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ପୁତ୍ର ଜାତ। ତାହାକୁ ଦେଖି ଗୁଣ ଧାମ, ଦେଲେ ସେ ପୁରୁରବା ନାମ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁ ବୀର, ସେ ବନେ ମନୁର କୁମର। କୁଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁମରିଲେ, ତକ୍ଷଣେ ବଶିଷ୍ଠ ମିଳିଲେ। ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଚାହିଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦୟା ବହି। ଯେମନ୍ତେ ପୁରୁଷ ହୋଇବ, ତକ୍ଷଣେ ସେ ବି ସଦାଶିବ। ଅନେକ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପଶୁପତି। ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥେ, ବଶିଷ୍ଠେ ଚାହିଁ ଦୟା ଚିତ୍ତେ। ବୋଲନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ରମଣ, ବଶିଷ୍ଠ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଏ ଯେ ତୋହର ଗୋତ୍ର ଜାତ, ସ୍ୱଭାବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ସୁତ। ମାସେ ଏ ହୋଇବ କାମିନୀ, ପୂର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁର ବାକ୍ୟ ଘେନି। ମାସେ ଏ ପୁରୁଷ ହୋଇବ, ଜୀବନ୍ତେ ଯେତେ କାଳ ଥିବ। ଏମନ୍ତେ ତାକୁ ଦେଇ ବର, ତକ୍ଷଣ ଗଲେ ଶୂଳଧର। ଏମନ୍ତେ ଯେତେ କାଳ ଥିଲା, ମାସକେ ପୁରୁଷ ଅବଳା। ରାଜେ ସେ କଲା ଏହି ମତେ, ନିଗମ ବାଣୀ ଅନୁମତେ। ତାହାର ରାଜେ ପ୍ରଜା ଜନେ, ବଞ୍ଚନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନେ। ତାର ହୋଇଲେ ତିନି ସୁତ, ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। ଗୟ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ବେନି, ବିମଳ ନାମେ ହୋଏ ତିନି। ଦକ୍ଷିଣ ପଥେ ତିନି ରାଜା, ଧର୍ମେ ପାଳନ୍ତି ଜନ ପ୍ରଜା। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା, ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନେ ବିଚାରିଲା। ପୁରୁରବାକୁ ରାଜ କରି, ଛାଡ଼ିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୁରୀ। ତପସାଧନେ ବନେ ଗଲା, ସେ ବନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଆଦ୍ୟ ପୀଢ଼, ସୁଜନେ ମନ କର ଦୃଢ଼। ବଂଶାନୁଚରିତ ଏ ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟः। ଓಂ ନମೋ ଭଗବତେ वासुदेवाय।